اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں گے، دنیا کی جتنی کتابوں میں سیدنا عمر پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے قاتل ہیں، اس کی اصل ایک ہی سند ہے، ایک ہی کتاب ہے جس سے ساروں نے لی ہوئی ہے، اور وہ کتاب ہے سلیم بن قیس ہلالی کی. اردو میں ہم سلیم بولتے ہیں، یہ لفظ سلیم ہے عربی میں. یہ کہتے ہیں حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا، تابعی تھا، ان کے ساتھیوں میں سے تھا. جب حجاج ابن یوسف نے شیعہ علی کے اوپر ظلم کیے تو یہ چھپ کے ابان بن ابی عیاش کے گھر میں اس نے پناہ لی. پوری زندگی اس کے ساتھ رہا. مرتے مرتے یہ کتاب اس کے حوالے کی اور کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، تو یہ کتاب امانت ہے تیرے پاس، امت تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ابان بن ابی عیاش اس کتاب سے روایتیں بیان کرتا تھا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ روایت اس کتاب میں لکھی بھی ہوئی تھی کہ نہیں، یہ وہ خود سے بیان کرتا تھا، کیونکہ ابان بن ابی عیاش خود کذاب ہے. کذاب بندہ اگر روایت بیان کر رہا ہو تو اس کی اتھینٹسٹی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. ابان بن ابی عیاش وہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ یہ کذاب جھوٹا راوی ہے. بلکہ دو تابعین تبع تابعین آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ 1000 سے زیادہ حدیثیں ابان بن ابی عیاش سے سنی ہیں. اور وہ کہتا ہے پھر میں نے نبی اسلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے صرف 5 یا 6 حدیثوں کی تصدیق کی، باقی سب پہ آپ نے فرمایا میری حدیثیں ہی نہیں ہیں. ابان بن ابی عیاش کا یہ حال ہے. یہ 140 ہجری میں یا 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. کذاب. یہ اس نے واقعہ گھاڑ کے بیان کیا ہے. دنیا میں جہاں بھی آپ کو واقعہ ملے گا نا، ابان بن ابی عیاش کے حوالے سے ملے گا، اور وہ کہے گا جی مجھے جو کتاب ملی تھی سلیم بن قیس ہلالی کی اس سے. اور یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف سنی سے کہہ رہے ہیں کذاب ہے. علامہ خوئی جو ہیں اہل تشیع کے، وہ بھی کذاب سمجھتے ہیں اسے. شیعہ کے نزدیک بھی جھوٹا راوی ہے، لیکن یہ سودا چونکہ وہ ذاکرین نے بیچنا تھا، اور مجھے دکھ ہے بعض علماء بھی یہ سودا بیچ رہے ہیں شیعہ کے. ان کو تو کم از کم شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اس کی سند ثابت بھی ہے کہ نہیں. پہلے تو سند کے ساتھ واقعہ ثابت کریں، اگلی بات تو بعد میں ہوگی. جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے اور آپ وہ سودا بیچ رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، بالکل جھوٹا واقعہ یہ. کوئی سیدنا عمر قاتل فاطمہ نہیں ہے، ورنہ مولا علی پوری زندگی کبھی بھی کمپرومائز نہ کرتے. مولا علی کو یہ حدیث نہیں پتا تھی، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے فاطمہ کو قتل کیا ہو مولا علی اس کے ساتھ ہو، اور اپنی بچی کا رشتہ ام کلثوم کا اس کو دے دیں. اور یہ وہ چیز ہے جو شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے. وہ تعویل کرتے ہیں کہ جی وہ زبردستی لیا تھا. انکاری کوئی نہیں ہے. ذاکرین انکاری ہو جائے، ذاکرین تو ہی جاہل ہے نا، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے. حضرت عمر چاہتے تھے میری اہل بیت کے ساتھ نسبت کام آئے مجھے قیامت والے دن، تو حضرت علی سے ان کی بچی کا رشتہ مانگا. تو اس طرح ہوتا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرتے ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر کہ تو میرے بیوی کا قاتل ہے تو ہاں میں تیرا عہدہ قبول کرتا ہوں. اور ناج البلاغہ سے میں نے خطبہ بتایا، جنگ قادسیہ میں جانے سے روکا ہی مولا علی نے کہ عمر اگر تو مارا گیا تو پیچھے ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. ان کی جان کو قیمتی سمجھتے ہوتے، اپنے بیوی کی قاتل، اور بیوی نہیں صرف جنتی عورتوں کی سردار. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو ہم تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں بھی علیہ السلام. وہ شیخین کے ساتھ رہے، خلفائے ثلاثہ کے ساتھ رہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے خلفائے ثلاثہ کی شان مولا علی کی زبانی ناج البلاغہ سے، سنی کتابوں سے نہیں، شیعہ کی ناج البلاغہ سے. لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، ایچ ڈی کیمرے میں نے سارے خطبات دکھائے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے قاتل تھے اور کہتے ہیں دروازہ پھینک دیا. اللہ کے بندو، دروازے تو اس ٹائم ویسے ہی کوئی نہیں تھے. ہاں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن میں ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو. اعلیٰ ہونا چاہیے تھا دروازہ کھٹکھٹاؤ، کیونکہ اگلے زمانوں میں ابھی بھی گاؤں ایریا میں آپ چلے جائیں تو صرف پردے لٹکے ہوتے ہیں. باہر سے صرف آواز لگاتے ہیں میں اندر آ سکتا ہوں، عورتیں پردہ کر لیں چلے جاتے. اسی لیے تو مسلم شریف میں حدیث آتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے وہ ایک کتے کا پلہ چلا گیا تھا تو حضرت جبرائیل اندر ہی نہیں آئے تھے. اوریجنل سگے مدینہ، اصلی مدینہ کا کتا ٹر گیا سی تو جبرائیل نہیں سنائے. پھر اس کو نکالا تو پھر وہ جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کا ہم کتے والے گھر میں نہیں جا سکتے. سگے مدینہ والا بھی میرا کلپ دیکھ لیں. تو وہ سگے مدینہ کیسے پہنچ گیا اندر؟ صرف پردہ ہوتا تھا. آج بھی آپ اپنا دروازہ ختم کریں، پردہ لگائیں، بلیاں کتے یہ سارا کچھ آنا شروع ہو جائیں گے گھر، کیونکہ وہ کچن کے اندر پہنچیں گے. چوہے چونکہ ان کو وہ چھوٹی سی جگہ سے بھی نکل جاتے ہیں، اس لیے ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی.
चूहे तो माशाल्लाह आपके घरों में होंगे, आपको पता ही होगा, भुगत रहे होते हैं सारे चूहे। तो पेंटागन के अंदर इतने हैं, आप पता है, उनको भी आए दिन वो सीलिंग उतार के तो स्प्रे करने पड़ते हैं। चूहे तो सर अमरीका में नहीं जीत सकता, एडी उडी शायद चूहा। तो दरवाजा को नहीं गिराया, वो पर्दे ही होते थे, दरवाजा वगैरह कोई नहीं गिराया। ये बिल्कुल जाली बात है, झूठी बात है, और ये फिटिंग नहीं बैठती है। बाकी एक इसमें मैं अर्ज कर दूं खतरनाक बात, अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में एक रवायत है कि हजरत अली के घर में खिलाफत के हवाले से मशवरे चल रहे थे। अगरचे हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो एक हासाती तौर पे सकीफा बनी साइदा में खलीफा चुन लिया गया। तो उस रवायत में आता है कि हजरत उमर आए और सईदा फातिमा के घर के बाहर खड़े होके उन्होंने कहा, ए फातिमा, आप रसूलुल्लाह की बेटी हैं और हमें दुनिया में रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अजीज हैं, लेकिन मुझे पता चला है कि ये जुबैर और अली और अंसार मदीना आपके घर में मशवरे करते हैं आके खिलाफत के हवाले से, जबकि आपको पता है कि हजरत अबू बकर को खलीफा चुन लिया गया है। आप लोगों ने बैत नहीं की है, वो आपका अपना हक है, लेकिन इसकी वजह से मुसलमानों की अगर आप जमीयत को तोड़ेंगे तो मैं आपको वार्न करने आया हूं कि आंदा मुझे अगर ऐसी इतला मिली तो मैं आपके घर को आग लगा दूंगा। यह रवायत है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। उससे बड़ी बदबख्ती यह है कि बाद सुन्नी उलमा इस हदीस को सही भी समझते हैं। हमारे जेलम शहर में ना शेख जुबैर अली ज़ई साहब के नाफरमान शागिर्द गुलाम मुस्तफा ज़ई साहब हफिज़हुल्लाह तआला मिनल जिन्नति वन नास, उन्होंने बकायदा अस्सुन्ना रिसाले में इस हदीस का दिफा किया। और उनका अगर कोई इस हदीस पे ये कहेगा ना कि इस हदीस से तो हजरत उमर के बारे में ये मसला खड़ा हो रहा है, और बुखारी मुस्लिम हदीस है जिसने फातिमा का दिल दुखाया उसने मेरा दिल दुखाया, और कुरान की आयत है कि जो अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत देते हैं, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत की जिंदगी में अल्लाह की लानत है उन पे, उनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है। तो वो कहते हैं मैं उनको ये जवाब दूंगा कि इससे तो हज़रत फातिमा की फजीलत साबित हो रही है कि देखें इसमें हज़रत उमर कहते हैं कि आप हमें रसूलुल्लाह के बाद सबसे बढ़कर अजीज हैं। तो हज़रत फातिमा कितनी मोहब्बत करते थे हज़रत फातिमा के साथ हज़रत उमर, उनको वो पहला हिस्सा नजर आया, अगला नजर ही नहीं आया कि वो कहते आगे आ जाएंगे तेरे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये किसी की जुर्रत नहीं ऐसी बात कर जाए। तो मैंने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की कि मैं इस रवायत को सही नहीं मानता। और वो कैसे? मौलाना इसाक साहब उन दिनों जिंदा थे, मैंने उनसे ये चीज को डिस्कस की थी। उनका बेटा ये रवायत ही जाली है। मैंने कहा क्यों? वो कहने लगे इसमें जो रावी है ना हजरत उमर का गुलाम ज़ैद बिन असलम, और असलम जो है वो हजरत उमर का गुलाम था। हजरत उमर का गुलाम असलम उस वक्त हजरत उमर की गुलामी में नहीं आया था जिस जमाने का ये वाकया रिपोर्ट कर रहा है। वो तो हजरत उमर के दौरे खिलाफत में उनके पास आया, और ये वाकया तो हजरत बकर का है। तो ये उसने सनद बयान नहीं की है। फिर मैंने शेख जुबैर अली ज़ई साहब से भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा यार मैं इस हदीस को पहले तो सही समझता था, लेकिन मुझे फैसलाबाद से बाबा जी ने कॉल की। कौन? मौलाना इसाक साहब। मौलाना इसाक साहब जो है शेख जुबैर अली ज़ई साहब के भी उस्ताद हैं इन मानों में। तो मुझे उन्होंने कहा शेख साहब बात यह है कि ये रवायत को अगर आप सही मानेंगे तो हजरत उमर को कैसे बचाएंगे? ये तो सनद ही पूरी नहीं है इसकी, क्योंकि जो रावी बयान कर रहा है उसने वो जमाना नहीं पाया। अगर वो सहाबी होता तो हम उसकी रवायत कबूल कर लेते कि किसी और सहाबी से सुना होगा। ताबी की रवायत छूटी भी नहीं कबूल होती। तो हजरत उमर के बारे में जो रवायत है इसको फिर शेख जुबैर साहब कहते हैं कि मैं भी अब इसको सही नहीं मानता। मौलाना साहब साहब का वक़्त मजबूत है, लेकिन जो उनका शागिर्द है जुबैर अली ज़ई साहब का गुलाम मुस्तफा ज़ई साहब, तो उनको मैंने जब कहा मैं नहीं इसको मानता, तो उन्होंने आगे से देखें क्या धमकी लगाई। वो कहते हैं कि जी तुम ये कहो कि अगर ये रवायत सही हो तो तुम्हारी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाकें, क्योंकि गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब के नजदीक भी एक मजलिस में 3 तलाकें एस्टैब्लिश हो जाती हैं तीनों, और रुजू नहीं हो सकता। और जुबैर अली ज़ई साहब के नजदीक भी और मेरे नजदीक भी। तो ये उनका तकिया कलाम है कि चलो इसकी बीवी फारग करो। तो मैंने उनको पता क्या, मैंने फकी वाला जवाब दिया। मैंने कहा अगर ये रवायत सही हो तो मसलक अहले हदीस को 3 तलाकें, जिस मसलक में हजरत उमर की ऐसी तौहीन बयान हो, कैसी बड़ी फकी दी थी। मैं कहा मेरी बीवी नू नहीं तो आडे फिरके नू 3 तलाका, जिस फिरके में ये रवायत सही हो। या सुन्ना रिसाले में दफा किया उन्होंने इस रवायत का। हमारे नजदीक ये रवायत बिल्कुल जाली है, और ये नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक इंतहाई गुस्ताखी है, चाहे किसी ने भी किया कि हजरत फातिमा को जाके कोई धमकी लगाए इस तरीके से।